Good morning, dear students. Welcome to our English class. Today we are going to continue the story The Sarang of Rana Ganji. It's written by Dr. A.J. Cronin, and in the previous class we discussed the first part of this story. Here we met a lady and an officer. He was called Sarang. His name was Hassan, and a doctor. And they are traveling from Liverpool to Calcutta. They started their journey very happily. Then this doctor, he understood that two of his passengers were affected by the smallpox. And when he informed this matter to the captain of the ship, he gave Sarang as an assistant to this doctor. So let us see what happens next. I left the chart room realizing with a weakness in my stomach the desperate responsibility of my position. He left that room realizing that he is having a huge responsibility as a physician. Realizing with a weakness in my stomach, he understood. He was very much terrified and tensed. Here we were in the middle of the Arabian Sea. അപ്പോൾ അവരെവിടെയാണ്? അറേബ്യൻ സീയുടെ നടുവിലാണ്. 1500 പാസഞ്ചേഴ്സ് എബ്രോഡ്. എത്ര പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്? 1500 പാസഞ്ചേഴ്സ്. നോ മീൻസ് വാട്ട് എവർ ഓഫ് വാക്സിനേറ്റിംഗ് ദം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു വാക്സിനേറ്റ് ദിസ് മച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് because the number is very huge. And smallpox, the most deadly contagion in the whole dictionary of disease. The most deadly contagion. Contagion means epidemic, പകർച്ചവ്യാധി. സ്മോൾപോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്. Back in the surgery, one of the Lascars was in the grip of a violent rigor. Back in the surgery, തിരിച്ചു ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ one of the Lascars was in the grip of a violent rigor. അതിലുള്ള ഒരു ലസ്കാർ, ഹി വാസ് ഇൻ ദ ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് എ വയലന്റ് റിഗർ. ചെറിയ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായി തോന്നി. ഐ ടേൺഡ് ഫ്രം ദ ഷിവറിംഗ് മാൻ ടു ദ സറാങ് ഹൂസ് ഇൻകാൽക്കുലബിൾ ഐസ് റിമൈൻഡ് ഫിക്സഡ് അപ്പോൺ മീ. ഐ ടേൺഡ് ഫ്രം ദ ഷിവറിംഗ് മാൻ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീ ടേൺഡ് ടു സറാങ് ആൻഡ് ദ സറാങ് വാസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഡോക്ടർ. Sarang told to the doctor, we have got to isolate these men, check on the contacts. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐസോലേറ്റ് ചെയ്യണം, അത് വേറെ താമസിപ്പിക്കണം. ചെക്ക് ഓൺ ദ കോണ്ടാക്ട്സ്. അപ്പോൾ അവർ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം. ദർ വാസ് നോ സിക്ക് ബേ ഓൺ ബോർഡ്. അവിടെ എന്തില്ല? സിക്ക് റൂം ഇല്ല. ബേ മീൻസ് റൂം. ദർ വാസ് നോ സിക്ക് റൂം ദർ. നോട്ട് എൻ ഇഞ്ച് ഓഫ് അവൈലബിൾ ക്യാബിൻ സ്പേസ്. ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ക്യാബിനിൽ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും സ്പേസ് അവൈലബിൾ അല്ല. Baffled, I looked at the Sarang, who undismayed again turned upon me the full force of his eyes. Baffled means confused. I looked at the Sarang. Confused, ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ അദ്ദേഹം സറാങ്കിനെ നോക്കുകയാണ്. Who undismayed. But this Sarang was not worried. Undismayed means not worried. Again turned upon me the full force of his eyes. Full force of his eyes means the Sarang was looking at the doctor with confidence. He was not having any worries or tension. We will make a shelter on the after deck, Dr. Sahib. So we can make a shelter on the top. Very cool there. അവിടെ നല്ല തണുപ്പുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. So we can make a shelter. നമുക്കൊരു ഷെൽട്ടർ അവിടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാം. And they will get with plenty of fresh air. They will get the fresh air also. In the stern of the ship, protected from view by a battery of derricks and donkey engines, he set to work. In the stern of the ship, ആ ഷിപ്പിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ്. സ്റ്റേൺ മീൻസ് ബാക്ക്. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം വ്യൂ ബൈ എ ബാറ്ററി ഓഫ് ഡെറിക്സ് ആൻഡ് ഡോങ്കി എൻജിൻസ്. ഡെറിക് മീൻസ് ക്രെയിൻ. ക്രെയിനുകളും അതുപോലെ എൻജിൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. അവിടെ അദ്ദേഹം ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഹി സെറ്റ് ടു വർക്ക്. വിതിൻ ആൻ അവർ ഹി ഹാഡ് ഇറക്റ്റഡ് വിത്ത് സൈലന്റ് എഫിഷ്യൻസി. He was not talking anything. He was doing everything very silently and efficiently. Within an hour, ഒരു അവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ he had erected. Erected means he made a large canvas shelter. Canvas ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് he made a large shelter within an hour.
Mattresses and sheets were then brought up and 2 patients were comfortably installed there. Mattresses, അതുപോലെ ബെഡ്, ഷീറ്റ്സ്, ബെഡ് സ്പ്രെഡ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് the 2 patients were comfortably installed. ആ 2 പേഷ്യൻസിനെയും അവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയാണ്. Our next step was to muster the crew for a thorough medical inspection. Our next step, what they are going to do? They have to muster, they have to gather. They told all the members to came for a thorough medical inspection. ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എല്ലാവരിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടാണ്. One of the stalkers means a person who add fuel to the engine. അത് എഞ്ചിനിലേക്ക് ഫ്യൂവൽ നിറയ്ക്കുന്ന ആളാണ് stalker. Who complained of fever and headache. So one of the stalker, he complained that he is having fever and headache, and he showed the prodromal nodules with the beginnings of the typical rash. Prodromal means early symptoms. അത് ഈ സ്മോൾ പോക്സിന്റെ early symptoms ഇദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Nodules means ചെറിയ കുരുക്കൾ. With the beginnings of the typical rash. Rash means തണർപ്പ്, red color. He was isolated with the other cases. So this worker was also isolated with the other 2 cases. And now who is going to help me attend this man? So the doctor asked, who will be there for my help? Hassan glanced at me in surprise. Why? Naturally it is I. അപ്പോൾ ഹസൻ അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതത്തോട് കൂടി നോക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരാളെ അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട. യു മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ, ദിസ് ഡിസീസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കണ്ടാജിയസ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയും? സറാങ്കിനോട് ഡോക്ടർ പറയാണ്, ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ്. കണ്ടാജിയസ് മീൻസ് ഈസിലി സ്പ്രെഡിങ്, എപ്പിഡമിക്. ഐ ആം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഡോക്ടർ സാഹിബ്. അപ്പോൾ സറാങ്ക് പറയും, ഐ ആം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് അബൌട്ട് ദിസ്. Together, Hassan and I sponged the patients with permanganate solution. Administered to each man a strong antipyretic, hung sheets soaked in disinfectant round the shelter. Together, Hassan and I sponged the patients. ഹസനും ഞാനും കൂടിയിട്ട് ആ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ സ്പഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പെർമാഗ്നേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. And they were administered to each man a strong antipyretic. പിന്നെന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് ആൻറ്റിപൈററ്റിക് മെഡിസിൻ, ഫീവർ, പനി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് ആൻറ്റിപൈററ്റിക് മെഡിസിൻ കൊടുത്തു. ദെൻ ഹങ് ഷീറ്റ്സ് സോക്ഡ് ഇൻ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റ് റൗണ്ട് ദ ഷെൽട്ടർ. ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ്സ് അവിടെയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടു. ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് വിത്തിൻ ദിസ് ലിറ്റിൽ സീക്രട്ട് ഏരിയ. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് അവർ എന്തൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തത്? ദേ അറേഞ്ച്ഡ് എ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗ, ഒരു കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗ, വേർ ലിക്വിഡ്സ് കുഡ് ബി ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ മീൽസ് പ്രിപ്പയർഡ്. അത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സൊക്കെ അവിടെ ഈ സറാങ്ക് ഹി മെയ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഹൗവർ ബ്രോട്ട് ഫ്രഷ് കോസ് ഫോർ കൺസേൺ. നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ്, അടുത്ത ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും പുതിയ ഒരു പേടി. ദ സിറ്റുവേഷൻ ബിക്കെയിം വേഴ്സ്. ഐ ഫൗണ്ട് 3 ന്യൂ കേസസ് എമംഗ് ദ ഡെക്ക് ഹാൻഡ്സ്. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി പുതിയ 3 കേസസ്. Among the workers, deckhands means workers in the ship. The men already segregated were much worse. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെഗ്രിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ their condition was worse. കൂടുതൽ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. And that same afternoon 4 more of the crew sickened. അതേ ദിവസം സെയിം ആഫ്റ്റർനൂൺ കൂടുതൽ 4 പേര് കൂടെ അസുഖമായിട്ട് വരികയാണ്. We now had 10 cases in our makeshift lazaretto. Makeshift lazaretto means temporary hospital. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെമ്പററി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് 10 കേസസ്. the number of the patients are 10. 10 പേരാണ്. It was a situation to test the strongest nerves. So this situation, it is to test their confidence. The God has given this situation to test their confidence. അവരെങ്ങനെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ മറികടക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. But the sarang, calm and unperturbed, gave me fresh heart. പക്ഷേ ഈ സറാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു? കാം ആൻഡ് അൺപെർട്ടർബ്ഡ്. കാമാണ്, ശാന്തമാണ്, അതുപോലെ നോട്ട് ആങ്ഷ്യസ് ഓർ വറീഡ്. അൺപെർട്ടർബ്ഡ് മീൻസ് നോട്ട് ആങ്ഷ്യസ്. He gave me fresh heart. So the sarang is the only person for this doctor to give a positive energy. In tending the patients, he was indefatigable. Indefatigable means never tired.
അത് പേഷ്യൻസിനെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സറാങ് ഹി വാസ് വെരി മച്ച് എനർജറ്റിക്. ആൻഡ് ഹി ഗീവ് ദ വാർണിംഗ്, ബി കെയർഫുൾ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്, ഐ ഹാഡ് ടു ബെഗ് ഹിം. അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് സറാങ്ങിനോട് പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്, ബി കെയർഫുൾ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്. ദ ഡോക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ്, ദ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ്ഡ് ദ സറാങ് ടു ബി കെയർഫുൾ ഹിംസെൽഫ്. ഡു നോട്ട് ഗോ ക്വൈറ്റ് സോ ക്ലോസ്, ഒരുപാട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കണ്ട, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസ്. നൗ ഹി ഷോവ്ഡ് ഹിസ് സ്ട്രോങ് ടീത്ത് ഇൻ എ സഡൻ ഫ്ലീറ്റിംഗ് സ്മൈൽ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ചെറിയൊരു നിമിഷത്തേക്ക് ഹി സ്മൈൽഡ് അറ്റ് ദിസ് ഡോക്ടർ. ആർ യു കെയർഫുൾ യുവർ സെൽഫ് ഡോക്ടർ സാഹിബ്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആണോ നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്? ഇൻഡീഡ് ഐ ആം, ബിസൈഡ്സ് ദിസ് ഇസ് മൈ വർക്ക്. ഞാൻ കെയർഫുൾ ആണ്, മാത്രമല്ല ബിസൈഡ്സ് അതിന് പുറമെ ദിസ് ഈസ് മൈ വർക്ക്. ആസ് എ ഡോക്ടർ ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടെറിഫൈഡ്. ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പേടിക്കാൻ പാടില്ല. ഡു നോട്ട് വറി ഡോക്ടർ സാഹിബ്, ഐ ആം സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ വർക്ക് ടു. അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് പറയാണ്, ഡോണ്ട് വറി, ഐ ആം വെരി സ്ട്രോങ്, ഞാനും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ വർക്ക് ടു, എൻ്റെയും കൂടെ വർക്കാണിത്. I was so weighed down by responsibility that I had slight concern for myself. I was so weighed down by responsibility. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്ത വരികയാണ്. ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് സ്ലൈറ്റ് കൺസേൺ ഫോർ മൈസെൽഫ്. സറാങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഡോക്ടർ ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ ഹയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാൻ ദി സറാങ്. ആ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവാണ്. Although we were moving full steam ahead, Colombo, the nearest port of call, was still 8 days away. Although we were moving full steam ahead, Colombo, the nearest port of call, was still 8 days away. അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിർത്താനുള്ളൊരു പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൊളംബോ. ഇഫ് ദേ നീഡ് റെസ്റ്റ്, ഈ പേഷ്യൻസിന് നന്നായി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ നിയറസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് കൊളംബോ. അല്ലാതെ അവിടെ എവിടെയും ഒരു നിർത്താനുള്ളൊരു പ്ലേസ് ഇല്ല. Although we were moving full steam ahead, they are moving in a full ahead means they are moving very fastly. അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയാൽ പോലും they will take 8 days to reach somewhere, to reach a port. ഒരു പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷിപ്പൊക്കെ നിർത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they have to travel 8 days. 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. In the course of the next 48 hours, 4 more stokers went to join the others. In the course of the next 48 hours, അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 4 more stokers, 4 വർക്കേഴ്സിന് കൂടെ ഈ അസുഖം ബാധിക്കുകയാണ്. To join the others on the after deck. So now the number is a total of 14 now. ഇപ്പോൾ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത്? 14 പേരാണ്. And one of the earlier victims had lapsed into a coma. പിന്നെ മുൻപ് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഒരാൾ കോമ സ്റ്റേജിലാണ്. Lapsed means passed into a worst condition. അത്രയും മോശമായുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ കോമ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സീംഡ് ലൈക്ലി ടു ഡൈ അറ്റ് എനി അവർ, ആ ആളെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം. അണ്ടർ ദിസ് ആഡഡ് ലോഡ് ഐ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ്. സോ ഇത്രയും ഓവർലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് ഡോക്ടർ ഹി ലോസ്റ്റ് ഹിസ് സ്ലീപ്പ്. ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്ലീപ്പ് പ്രോപ്പർലി. ആൻഡ് there where I knew I should find him, watchful and mute under the stars was the sarang. And there where I knew I should find him, എനിക്ക് കാണണം. വേർ ഐ ന്യൂ ഐ ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഹിം. ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ സറാങ്ങിനെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത്? വാച്ച്ഫുൾ ആൻഡ് മ്യൂട്ട് അണ്ടർ ദ സ്റ്റാർസ് വാസ് ദ സറാങ്. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ്, സറാങ് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റിയത്. ഹൗ ഷാൾ ഐ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സൊലൈസ് വിച്ച് ഫ്ലോഡ് ടുവാർഡ്സ് മീ ഫ്രം ഹിം ആസ് ഹി സ്റ്റുഡ് ദർ ഇൻ മെഡിറ്റേഷൻ വിത്ത് ഹിസ് ലോങ് ആംസ് ഫോൾഡഡ് ഓൺ ഹിസ് ബെയർ ചെസ്റ്റ് മോഷൻലെസ് ആസ് എ സ്റ്റാച്യു. So this doctor understood that how this person is giving a positive energy. Solace means comfort. ഈ സറാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് തരുന്ന ആശ്വാസം എത്രത്തോളമാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാവാണ്. വിച്ച് ഫ്ലോഡ് ടുവാർഡ്സ് മീ ഫ്രം ഹിം ആസ് എ സ്റ്റുഡ് ദർ ഇൻ മെഡിറ്റേഷൻ. അവിടെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന സൈലൻ്റായി നിൽക്കുന്ന ഈ സറാങ്ങിൽ നിന്നും ഹൗ മച്ച് കംഫർട്ട് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ്. ദിസ് ഡോക്ടർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. When a sick man groaned faintly, he would step forward without sound to succor him. When a sick man groaned faintly, അപ്പോൾ വേദന കൊണ്ട് കരയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരങ്ങനെ കരയുന്ന സമയത്ത് ഹി വുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ്, അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നോക്കണം, വിത്തൗട്ട് സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ, ടു സക്കർ ഹിം ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്. സക്കർ മീൻസ് ഹെൽപ്പ് ദം ഇൻ സഫറിങ്. വേദനിച്ച് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ കരയുന്ന സമയത്ത് ഹി ഹാവ് ടു ഗോ നിയർ ദം. ആൻഡ് ദെൻ റിട്ടേണിങ് ഹി വുഡ് ഫോൾഡ് ഹിസ് ആംസ് വൈൽ ദ ഷിപ്പ് സർജ്ഡ് സ്ലോലി ഫോർവേഡ്. അങ്ങനെ തിരിച്ച് അവരെ പരിചരിച്ച് തിരിച്ച് അതേപോലെ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ വന്നിട്ട് കൈകളൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആദരവ് തോന്നുകയാണ്. ഹസൻ ഹാഡ് നോ ഫോണ്ട്നെസ് ഫോർ സ്പീച്ച്.
സംസാരിക്കുന്നതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. ഫോണ്ട്നെസ് മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഹി വാസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ്. But despite the silences of our long night vigils, I gathered some fragments of his history. But despite the silences of our long night vigils എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പ്, അതായത് ഉറക്കമില്ലാത്ത ഈ രാത്രികളിൽ ഇദ്ദേഹം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഹസനിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു. ഐ ഗാദേർഡ് സം ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഹിസ്റ്ററി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. വാട്ട് വാസ് ദ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദിസ് സറാങ് that we are going to know? He was from Punjab, whence his parents had wandered to southern India. അദ്ദേഹം എവിടെയുള്ള ആളാണ്? പഞ്ചാബിലുള്ള ആളാണ്. when his parents had wandered to southern India. There, like so many in the coastal area, he had taken to a seafaring life. അതായത് ഒരുപാട് ആളുകളെ പോലെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ, തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും their life will be related to sea, കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ലൈഫ്. So this person was also like that. His life was related to sea. For nearly 40 years he had given himself to the oceans of the world. ഏകദേശം ഒരു 40 വർഷമായി കടലുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റിലേഷൻ. And he had given himself to the oceans of the world, and 15 of these years had been spent in the Ranaganji. ഈ ഒരു 40 വർഷത്തിലെ 15 വർഷവും he had spent in this ship Ranaganji. Indeed, he had no place on shore. There is no place. അവിടെ തീരത്ത്, അതായത് കടലല്ലാതെ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there was no one, neither family nor friends in the great land mass of India. He had never married. അദ്ദേഹത്തിന് ആരുമില്ല. Now he is alone and he was not married. So no family for him, no friends. By religion he was a Muslim. മതപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിമാണ്. All his life he had acquired nothing, neither property nor money. His few possessions contained in his ship's chest might be worth a few rupees. ഇത്രയും വർഷത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല. There was neither property nor money. His few possession, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിലോങ്ങിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഹിസ് ഷിപ്സ് ചെസ്റ്റ്. ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിപ്പിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു റൂം, അതിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി വർത്ത് എ ഫ്യൂ റുപ്പീസ്. അത് കുറച്ച് പൈസ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമ്പാദ്യമായിട്ടുള്ളൂ. The thought hurt me, and in an access of mistaken sympathy I exclaimed. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഹാർട്ടഡ് മീ, എന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു. ആൻഡ് ഇൻ എൻ ആക്സസ് മീൻസ് എക്സ്പ്രസിങ്, ഈസിലി എക്സ്പ്രസിങ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്കൺ സിമ്പതി. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിമ്പതി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്, ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിമ്പതി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഐ എക്സ്ക്ലെയിംഡ്, ഹസൻ, യു ആർ ഡൂയിങ് സോ മച്ച് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി. ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് ഗിവ് യു എക്സ്ട്രാ പേ. ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു എമർജൻസി ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഓവർ ഡ്യൂട്ടി. സോ you can ask the company to give you more extra pay. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. Because in this emergency situation you are helping them very much. So you have the right to ask them to increase your salary. His forehead creased perplexedly. His forehead, അപ്പോൾ നെറ്റി അദ്ദേഹം ചുളിക്കുകയാണ്. Creased means അങ്ങനെ നെറ്റി ചുളിച്ചുകൊണ്ട്. Perplexedly means anxiously. He told. He was silent for a long moment. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം സൈലന്റ് ആയി. Then he answered, what use is money, Dr. Sahib? What is the use of money to one who has all he needs? ഒരാൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. Whatever he needs, if he is getting then what is the need of the money? I am well enough the way I am. എനിക്ക് ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. So there is no use of money if one is having everything he needs. I am not interested in making money എന്ന് പറയാണ് സറാങ്ക. He was unmistakably sincere, completely detached from the usual hope of reward. So I understood that. He was very sincere. Unmistakably sincere means he was very sincere. അത്രയും സിൻസിയർ ആണ്, അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ യൂഷ്വൽ ഹോപ്പ് ഓഫ് റിവാർഡ്. ഡിറ്റാച്ച്ഡ് മീൻസ് വിട്ടു നിൽക്കുക. അത് റിവാർഡ്സ്, പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്നും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മണി ഹാഡ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹിം. ഹി വാസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മണി. ഹി ഹാഡ് ഓൾവേസ് ഡെസ്പൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഹി ഹാഡ് കറേജ്, സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്. പകരം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? കറേജ് ഉണ്ട്, സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്. The men he worked among lived poor and died poor. The men he worked among lived poor and died poor. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിത രീതി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദരിദ്രനായിട്ട് ജനിക്കുക, ദരിദ്രനായിട്ട് മരിക്കുക.
ഇറ്റ് ഹാഡ് ബിക്കം ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് മൈൻഡ് ടു ഡിസ്റിഗാർഡ് ടുമോറോ. പിന്നെന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് ഡേ, അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് കരുതി വെക്കാതെ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണോ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നന്നായി ജീവിച്ചു തീർക്കുക. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഹിസ് ഹാബിറ്റ്. സോ ഹി ബോൺ ആസ് എ പുവർ ആൻഡ് ഹി വിഷസ് ടു ഡൈ ആസ് എ പുവർ മാൻ ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ബോദറിങ് അബൌട്ട് ടുമോറോസ്. നാളത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ബോധേഡല്ല. സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ഹിം ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് മൂൺലൈറ്റ് ഐ വാസ് സ്ട്രങ് ബൈ എ സ്ട്രേഞ്ച് പാങ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് മൂൺലൈറ്റ് ഐ വാസ് സ്റ്റങ്, എനിക്ക് ഇമോഷണൽ, ഐ ഫെൽറ്റ് ആൻ ഇമോഷണൽ പെയിൻ. സ്റ്റങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കുത്തുന്നതിനാണ്. ബൈ എ സ്ട്രേഞ്ച് പാങ്, പാങ് മീൻസ് ഇമോഷണൽ പെയിൻ. ഐ വാസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എൻ ഇമോഷണൽ പെയിൻ. ബിസൈഡ് ഹിസ് ക്ലിയർ സിംപ്ലിസിറ്റി ദ വേൾഡ്സ് വാല്യൂസ് സഡൻലി സീംഡ് ഡ്രോസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ലോ ക്വാളിറ്റി വരികയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഡോക്ടർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് മുന്നിൽ ഒന്നുമില്ലാതായി തീർന്നു. സീംഡ് ഡ്രോസ് മീൻസ് ലോ ക്വാളിറ്റി. A great party had started in the saloon. So they are enjoying, other passengers, they are enjoying their journey. They started a party. Indeed, as I viewed my own outlook towards the future, my passionate desire for success and wealth, I was conscious of a secret shame. Indeed, as I viewed my own outlook towards the future, ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ആസ് ഐ വ്യൂഡ് മൈ ഓൺ ഔട്ട്ലുക്ക് ടുവാർഡ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ, എൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത്, മൈ പാഷനേറ്റ് ഡിസയർ ഫോർ സക്സസ് ആൻഡ് വെൽത്ത്, എൻ്റെ അതിയായ ആഗ്രഹം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്? സക്സസ് ആൻഡ് വെൽത്ത്. എനിക്ക് വിജയിക്കണം, എനിക്ക് അതുപോലെ ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഐ വാസ് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് എ സീക്രട്ട് ഷെയിം. ഐ ഫെൽറ്റ് എഷെയിംഡ്. എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ, വെൻ ഐ കമ്പയർഡ് ദിസ് വിത്ത് ദ സറാങ്, ഐ ഫെൽറ്റ് എഷെയിംഡ്. എനിക്ക് നാണക്കേട് തോന്നാണ്. On the following day, we lost 2 of our patients. Next day, we lost 2 of our patients. 2 പേരെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി. It was Hassan himself who sewed their shroud. 2 of their patients, they died. It was Hassan himself who sewed their shroud. Shroud means മരണവസ്ത്രം, മരണസമയത്ത് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം. He sewed them. He sewed it. അദ്ദേഹം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് he made that shroud. Who in his hoarse and hollow voice, hoarse means rough voice, hollow, low voice, rough ആണ് പക്ഷെ low ആണ്, read out a short passage from the Ramayana before their bodies. How we are doing the practice, that same way the Sarang also done. He recited Ramayana before their bodies. Dead bodies അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് രാമായണത്തിലെ വരികളൊക്കെ ചൊല്ലി. And he wrapped in sail cloth with a weight at their feet. പിന്നെ കാലിനടിയിൽ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് താഴ്ന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വേർ കാസ്റ്റ് ഓവർബോർഡ് അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ്. അങ്ങനെ പാതിരാത്രിക്ക് ആ ഒരു ഡെഡ് ബോഡീസ് അവർ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാണ്. ഓവർബോർഡ് മീൻസ് സൈഡ്, കാസ്റ്റ് മീൻസ് ത്രൂ. ദേ ത്രൂ ദ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഇൻ ടു സീ. നോ ഫ്രഷ് കേസസ് ഡെവലപ്ഡ്. പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുതിയ കേസസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ആൻഡ് എ വീക്ക് ലേറ്റർ വി ആങ്കേർഡ് ഓഫ് കൊളംബോ. ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ കൊളംബോയിലെത്തി. സൂൺ ദ സിക്ക് മെൻ ഹാഡ് ബീൻ ടേക്കൺ ഓഫ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ. എത്തിയ ഉടനെ വയ്യാതിരിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് മാറ്റി. സെവറൽ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഷോഡ് സൈൻസ് ഓഫ് ഹാവിങ് പാസ്ഡ് ദ ക്രൈസിസ്. ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ദേ സർവൈവ്ഡ് ദാറ്റ് ഡിസീസ്. ദേ ഷോഡ് ദ സൈൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഓവർകം ദ ക്രൈസിസ്. ആ ഒരു ക്രൈസിസ് അവർ തരണം ചെയ്തു. ബട്ട് 3 ഹെൽപ്ലെസ് ആൻഡ് ഡിലീരിയസ്. പക്ഷെ 3 പേര് അതിൽ ഒരുപാട് സിവിയർ, ദേ ആർ ഹാവിങ് സിവിയർ ഫീവർ. ഡിലീരിയസ് മീൻസ് നോട്ട് കോൺഷ്യസ്, ദേ ആർ ഹാവിങ് സിവിയർ ഫീവർ. 3 പേര്. എ മാസ് ഓഫ് റണ്ണിങ് സോസ്. അതുപോലെ മുറിയിലൂടെ പഴുത്തൊലിക്കുന്ന വ്രണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ദേ വർ ക്യാരിഡ് ഇൻ ദ ആംസ് ഓഫ് ഹസൻ. അപ്പോൾ ഈ ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രാങ്ക് ഒരു മടിയും കൂടാതെ അവരെ 3 പേരെയും കൈകളിൽ എടുത്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട്. ആസ് വി സ്റ്റുഡ് ടുഗെദർ ഐ സോ ദാറ്റ് ദ സറാങ്സ് ഡാർക്ക് ചീക്സ് വർ വെറ്റ് വിത്ത് ടിയേഴ്സ്. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സറാങ്ങിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് വീഴുന്നുണ്ട്. ഐ സോ ദാറ്റ് ദ സറാങ്സ് ഡാർക്ക് ചീക്സ് വർ വെറ്റ് വിത്ത് ടിയേഴ്സ്. കണ്ണുനീരാൽ നനഞ്ഞ ആ സറാങ്ങിൻ്റെ മുഖം ഇദ്ദേഹം കാണുകയാണ്. അവർ പാസേജ് ത്രൂ ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ വാസ് ബ്രീഫ് ആൻഡ് അൺഇവൻഫുൾ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് അൺഇവൻഫുൾ. ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവ വികാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ ഒരു യാത്ര കടന്നു പോവുകയാണ്. I had barely time to recover myself or to realize that
the epidemic had been confined before we were anchored alongside the quay at Calcutta. ഈ ഒരു ഫ്രേസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐ ഹാഡ് ബെയർലി ടൈം ടു റിക്കവർ മൈസെൽഫ്. എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ്. ഓർ ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദി എപ്പിഡമിക് ഹാഡ് ബീൻ കൺഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്തു? ബിഫോർ വി വർ ആങ്കേർഡ് അലോങ് സൈഡ് ദ ക്വേ അറ്റ് കൽക്കത്ത. ഞങ്ങൾ കൽക്കത്ത ഹാർബറിലോട്ട് എത്തിയിരുന്നു. അതായത് കൽക്കത്ത ഹാർബറിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് അതിന് മുൻപാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. എനിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടിയില്ല. അതിനു മുൻപ് എന്തായി? കൽക്കത്തയിലേക്ക് എത്തി. That means his difficult mental situation is shown in this sentence. ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ്. I had barely time to recover myself. എനിക്ക് സ്വയം ആശ്വസിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ എവിടെ എത്തിയിരുന്നു? കൽക്കത്ത ഹാർബറിലോട്ട് എത്തിയിരുന്നു. Suddenly at my elbow I heard the familiar shrilling of Miss Job Smith. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ്. ആരായിരുന്നു അത്? It was that lady, Miss Job Smith. Oh, look Ronnie, there is that absurd creature again. ആ ഒരു ക്രീച്ചർ, ആ ഒരു ജീവി വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. They were saying about the sarang. So this doctor heard this remark. Once more I followed their united gaze. അപ്പോൾ അവർ എവിടേക്കാണ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ he understood that it was sarang and there again down in the after hold. ആ ഒരു പ്ലേസിൽ knocking out the hatch battens to unload the baggage. Hatch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോറ്, ബാറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിനാണ് ബാറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ടു അൺലോഡ് ദ ബാഗേജ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഡോറ് തുറന്നിട്ട് ബാഗേജസ് ഒക്കെ അൺലോഡ് ചെയ്യണം, എടുക്കുകയാണ്. വാസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ മിർത്ത്. അപ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? they are looking at Hassan and he was unloading the baggage. So the doctor understood that Miss Job Smith was once again saying the remark about Hassan. The huntress from Cheltenham swung round, bent her wit, her fascinations upon me. Huntress എന്നിവിടെ പറയുന്നത്, ഹൺട്രസ് മീൻസ് വേട്ടയാടുന്ന ആൾക്കാരെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വുമൺ, സ്ത്രീകൾ, ദ വുമൺ ഹു ഹൺസ് അനിമൽസ് ആർ കോൾഡ് ഹൺട്രസ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു വേട്ടക്കാരിയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്. വേർ ഡിഡ് യു കീപ് ഹിം ഡ്യൂറിങ് ദി എൻ്റയർ വോയേജ്. എന്നിട്ട് കളിയാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വേർ ഡിഡ് യു കീപ് ഹിം ഡ്യൂറിങ് ദി എൻ്റയർ വോയേജ്. ഇത്രയും ഒരു നീണ്ട യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ജീവിയെ എവിടെയായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർ? ഇൻ എ സ്പെഷ്യൽ കേജ്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേജിൽ വല്ലതും ആയിരുന്നോ നിങ്ങൾ ഈ ജീവിയെ സൂക്ഷിച്ചത്? സൈലൻസ്. എ വിഷൻ ഓഫ് ദ സെറാങ്സ് നൊബിലിറ്റി റൈസിംഗ് ബിഫോർ മീ. യെസ്, ഇൻ എ വേ ഇറ്റ് വാസ് എ കേജ്. അപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം, സൈലൻസ്, എ വിഷൻ ഓഫ് സെറാങ്സ് നൊബിലിറ്റി റൈസിംഗ് ബിഫോർ മീ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ടും സെറാങ്, ദർ ഇസ് നോ റിയാക്ഷൻ ഓൺ ഹിസ് ഫേസ്. ഹി വാസ് സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് എ നൊബിലിറ്റി, അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലാളിത്യം പ്രകടമാവുന്ന വിധത്തിലൊരു ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹി വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വറീഡ് അബൌട്ട് ദിസ് റിമാർക്ക്. സോ വെൻ ഹി ലുക്ക്ഡ് Sarang, he was silent and there was a nobility on his face. But this doctor gave the answer like this, yes, in a way. അപ്പോൾ കൂട്ടിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലേഡി ചോദിച്ചത്. അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് എന്ത്? യെസ്, ഇൻ എ വേ. അതെ, ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു കൂടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ കേജ് ബട്ട് isn't it queer. പക്ഷെ അതൊരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിരുന്നു. മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത്, ദി അനിമൽസ് വെർ ഓൾ ഔട്ട്സൈഡ്. പക്ഷെ അതിന് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം ഒരു കൂട്ടിലായിരുന്നു, പക്ഷെ കൂട്ടിലിടേണ്ടിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ അല്ല. ബിക്കോസ് ഓൾ ദി അനിമൽസ് വെർ ഔട്ട്സൈഡ്. അതായത് ഈ ലേഡീസ് അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിനൊക്കെ എന്തായിട്ട് പറയാണ്? അനിമൽസ്, നിങ്ങളൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ പറയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് മിസ് ജോബ് സ്മിത്ത്, ഷി വാസ് എൻ അനിമൽ. അവരൊരു അനിമലായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ സ്റ്റോറി. ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റോറി വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എവ്രി വൺ. അത് ഒരാളും ചെറുതല്ല. ദർ വാസ് നോ ഡിസബിലിറ്റി. കഴിവുകളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യരും ഇല്ല. Because of the brevity and confidence of this Sarang, the number of the death were decreased. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ്? ഈ സറാങ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം, അതുപോലെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരുടെ ആ ഒരു മരണസംഖ്യ കുറഞ്ഞ് they escaped. Okay, so this is our story. Thank you all for watching.